கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் நம்முடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்திருக்கிறோம். அவர்களுடைய இல்லங்களிலே இந்த காலையில் உங்களை இந்த ஆன்லைன் வர்ஷிப் சர்வீஸுக்கு அன்போடு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த நாளின் ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக கண்களை மூடி நம்முடைய இல்லங்களிலே முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை அனைவருமாய் சேர்ந்து ஒன்றாக நாம் ஜெபிப்போம். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆதாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தார். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே என்பதே. Praise the Lord. The people are sitting online this morning. I'm sure that you're being prepared to worship the Lord this morning. Before we could sing and praise Him, I would like to ask you, how is your heart this morning before His presence? Will God accept your worship this morning? Or which is not right in you? Can we ask God, Lord, if anything is not right, if my heart is not right before you, Father, please, Lord, forgive me. Let us ask forgiveness to God this morning as we coming into His presence to worship Him. Lord, anywhere my heart is not right before you, let us ask God this morning and say, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Let us sing the song as we coming into His presence and say, Lord, create in me a clean heart. Cleanse me. Create in me a clean heart, O Lord, and renew right spirit within me. Within me, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Restore
news flowing from the grave that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me your side, and I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಗಾನವನ್ನು, ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಕರ್ತನ ಭೂವಾಸಿಗಳೇ, ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಸ್ತುತಿಸಿ ಕರ್ತನ ಭೂವಾಸಿಗಳೇ, ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕರ್ತನ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರು
வாசிகளே இறுகி வருவார் கர்த்தாவின் அல்லேலூயா கொண்டாடுவார் அல்லேலூயா స్తుతిಸಿ ಕರ್ತನ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನು இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு என்ற பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம்.
உள்ளம் கையில் மறைந்தவர் அவரை மறப்பதில்லை. உள்ளம் கையில் மறைந்தவர் அவரை மறப்பதில்லை. இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு. இஸ்ரவேலே அவரின் ஆக்கினி மீது நடக்கும்போது ஆறுகளை நீ கடக்கும்போது ஆக்கினி மீது நடக்கும்போது ஆறுகளை நீ கடக்கும்போது ஆக்கினி காற்றாது ஆறுகள் புகழாது ஆண்டவர் உன்னோடு இருப்பதாலே. ஆக்கினி பற்றாது ஆறுகள் புகழாது ஆண்டவர் உன்னோடு இருப்பதாலே. இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு. கர்த்தரை நம்பு. இஸ்ரவேலே அவர் துணை கேடகமானவர். அவரும் துணை கேடகமானவர். இந்த வாரத்தின் முதல் நாள் காலையிலே திருச்சபையாக நம்முடைய இல்லங்களிலே நாம் அமர்ந்து ஆவியிலே இணைந்து ஆண்டவரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளையிலே கண்களை மூடி ஒரு கணம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்த்து ஆண்டவரை துதிப்போமாக. எங்கள் திரியேக தெய்வமே, நாங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடு கூட ஒரே நகரத்தால் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலை கல்லாக இருக்கிறார். நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய மாளிகையாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்களே ஆண்டவரே உம்முடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம். எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய திரியேக தெய்வமே, இந்த காலையிலே பேர்பட்ட பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேலின் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்கள் ஆண்டவரே, சாபத்திற்கு கீழாயிருந்தவர்கள் ஆண்டவரே, தண்டனைக்குரியவர்கள் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மூலமாக, அவர் சம்பாதித்த மீட்பின் மூலமாக இன்றைக்கு எங்களை மீட்டெடுத்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எனப்படக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்று இந்த பூலோகத்திலே பரலோக வாசிகளாக வாழும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய சரீரமான திருச்சபையிலே எங்களை அங்கமாக இணைத்து திருச்சபையின் மூலமாக நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்கிற இகபர நன்மைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் நடத்தி வருகிறீர், எங்களோடு பேசுகிறீர். நாங்கள் தவறு செய்யும் போது கண்டித்து உணர்த்துகிறீர், எங்களை பலப்படுத்துகிறீர், எங்களை போஷிக்கிறீர், எங்களை நடத்துகிறீர், எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறீர், விடுதலையை கொடுக்கிறீர், சுகம் தருகிறீர். ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருந்து இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது எங்களோடு நீர் பேசும். பிள்ளைகளை அபிஷேகியும், நீர் பேசும். எங்கள் திருச்சபையின் மக்களோடு உம்முடைய பிரசன்னம் இருந்து வழி நடத்தி செல்லும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே.
இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். This morning I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. இந்த நாளின் தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது, For this morning's topic, தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்ற தலைப்பின் கீழே நாம் ஆண்டுடைய வசனத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம். we're going to see God looks at her heart. அதற்கு மையமாக கொண்ட ஆண்டுடைய வசனம் 1 சாமுவேல் 16வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் நாம் அப்படியாக பார்க்கிறோம். On the basis of that, the scripture word says in 1 Samuel 16:7, மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன், மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். அங்கே we see that the Lord does not look at the things man looks at. Man looks at outward appearance, but the Lord looks at the heart. இந்த காலை செய்திக்கு அறிமுகமாக இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, For this introduction this morning, what we're going to see is இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சவுலை ராஜாவாக ஆண்டவர் நியமித்தார். in Israel, the country of Israel, God chose Saul as a king. அப்படியாக சவுல் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக கீழ்ப்படியாம அவனுடைய இருதயத்துல தூய்மையே இல்லாத பட்சத்துல ஆண்டவர் அவனுடைய ராஜ்யத்தை புறக்கணித்து மேலும் இன்னொரு ராஜாவாக ஏற்படுத்த அவர் திட்டம் கொண்டிருந்தார். Later, when Saul disobeyed the Lord and he had a wicked scheme against people, then Lord chose another person instead of him. ஆகினால் தானே சாமுவேல் இடத்துல ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, பெத்லகேம் ஊரிலே ஈசா என்ற ஒரு மகன் இருக்கிறான், அவனுடைய இல்லத்திலே இருக்கக்கூடிய அவனுடைய குமாரரில் ஒருவனை நான் தேர்வு செய்தேன் என்று சாமுவேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். So God told prophet Samuel to go to Bethlehem, and there's a person called Jesse there. You go and you choose a son from his house. சாமுவேல் அப்படியாக பெத்லகேமுக்கு வந்து ஈசாயினுடைய குடும்பத்திலே அப்படியே ஈசாயை சந்திக்கிறார். Samuel comes to Bethlehem and he meets Jesse. அப்போ ஈசாயினுடைய மூத்த குமாரனை சாமுவேல் பார்க்கும் பொழுது அப்படியாக அவனுடைய இருதயத்திலே இப்படியாக தோன்றக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, The moment Samuel saw Jesse's elder son, he had some doubt in his heart. ஒருவேளை இவனே இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஆளக்கூடிய ராஜாவா இருப்பான் என்று சாமுவேல் தன்னுடைய இருதயத்திலே அவர் யோசிக்கிறார். Samuel thought maybe this elder son might be the king of Israel. காரணம் அவனுடைய தோற்றத்தையும் அவனுடைய வளர்த்தியும் அவன் பார்த்தபடியினாலே. The reason is he saw the build and his appearance, the way he was. ஆனால் ஆண்டவர் அப்படியாக அந்த காரியத்தை நிராகரித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். God rejected the elder son. அப்ப அது மாத்திரமல்ல, அப்படியாக ஈசாயினுடைய 7 குமாரர்களையும் ஆண்டவர் நிராகரித்தார் என்று நாம் Same பார்க்கிறோம். way God rejected all the 7 sons. அப்போ நிராகரித்த ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை அவர் ஆல்ரெடி அவர் மனதிலே கொண்டிருந்த கூடிய காரியத்தை இப்பொழுது வெளிப்படுத்துகிறார். When God rejected all the 7 sons, and God had something else in his heart, he revealed that one to Samuel. அப்படியாக சாமுவேல் அந்த இடத்துல தேர்வு செய்யும் பொழுது தாவீது அந்த இடத்துல இல்லை. When he was choosing the sons, the king, the David was not in the presence. தாவீது அப்படியாக ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். He was rearing sheep. சாமுவேலும் யோசிக்கவில்லை அதை குறித்து. Even Samuel didn't think about that. தாவீதுடைய தகப்பனாரும் அதை குறித்து யோசிக்கவில்லை. Even Jesse, the son of David, or father of David, also didn't think about that. தாவீதினுடைய சகோதரர்களும் இந்த காரியத்தை பொருட்படுத்தவில்லை. Even the brothers of David also didn't think about David. ஆனால் யாரும் யோசிக்காத ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் இங்கு வெளிப்படுத்தி தாவீதை அப்படியாக இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு ராஜாவாக தேர்வு செய்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். But God revealed David. Nobody would have thought that David would become a king. சாமுவேலால அதாவது வெளிப்படையான தோற்றத்தையும் அதாவது மனப்பான்மையும் உத்தேசத்தையும் தான் வெளிப்படையான காரியத்தை தான் அவனால பார்க்க முடிந்தது ஒழிய Samuel could only see the outward appearance and the outward attitude, but not the inner. உள்ளான மனப்பான்மையும் உத்தேசத்தையும் அவனால பார்க்க கூடாத ஒரு காரியமா இருந்தது. But he could not see the inner motive and attitude. ஆகையினால் தானே ஆண்டவர் வந்து சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கிறோம், மனிதன் பார்க்கிற விதமாக நான் பாரேன் என்று சொல்லுகிறார். That's what God tells. I don't see the way the man look at people. ஜனங்கள் வெளி தோற்றத்தை வைத்து தீர்ப்பு அளிப்பார்கள்.
People judge the others by seeing the outward appearance. ஆனால் தேவன் உள்ளத்தை பார்த்து உள்ளான காரியத்தின்படி அவர் தீர்ப்பளிக்கக்கூடியவராய் காணப்படுகிறார். God looks at the art and seeing their art, He judges the people. ஆகையினால் தானே வேதத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும்போது வேதம் இருதயத்தை எப்படி குறிப்பிட்டுள்ளது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, What does the scripture says according to about the heart? மனிதனை ஆளக்கூடிய, அதாவது முதன்மையான இடத்தை கொண்டிருக்கக்கூடியதா இருக்கிறது இருதயமாகப்பட்டது. Heart is the ruling place of a man. அது நடுமையமாக இருந்து மனிதனை ஆளக்கூடிய ஒரு இடமாய் காணப்படுகிறது இருதயமாகப்பட்டது. It is in the center and it rules the person. அது ஆவிக்குரிய செய்கைக்கு மாத்திரமல்ல, Not only the spiritual மனித வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடியதா இருக்கிறது இருதயமாகப்பட்டது. and also the aspects of man's life. ஆகையினால் தானே சாலமோன் இப்படியாக ஆண்டவரிடத்துல பார்த்து கேட்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, That's why Solomon asked the Lord. ஆண்டவர் சாலமோனிடத்துல கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று. God asked Solomon, what do you want? அதற்கு அவன் கேட்ட காரியம் என்ன? For that what? ஞானமுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று சாலமோன் கேட்கக்கூடிய காரியமா இருக்கிறது. He asked the heart of wisdom. அப்போ எல்லாமே ஆண்டவர் நன்றாக தான் படைத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 1:31. We see everything what God created was good. எல்லாமே மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்று ஆண்டவர் அங்க ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 31வது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். நன்றாக இருக்கிறது என்று அவர் கண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். In Genesis 1:31 we see God created everything good. ஆதாம் ஏவாளும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாம பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினால மனிதனுடைய இருதயமாகப்பட்டது கேடுள்ளதாக அக்கிரமம் நிறைந்ததாக மாறிவிட்டது. Since Adam and Eve did not obey God and they obeyed the Satan, so their heart became corrupted and wicked. ஆகையால் தானே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். Genesis 6:5 we see, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகிறது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்றும் கர்த்தர் காண்கிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். அங்கே we see the Lord saw how great man's wickedness on the earth has become, that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. எரேமியா 17வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன? According to Jeremiah 17:9 what we see, எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். The Lord says that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. அப்போ நாம் இப்படியாக அது கீழே நாம் எரேமியா 17வது அதிகாரம் அதே 10வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது, According to Jeremiah 17:10, கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவன் வழிகளுக்கும் செய்களின் பலன்களுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படி இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறது. I the Lord search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. அப்போ அவனுடைய செய்கைக்கு பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் தங்களுடைய இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித்து தருகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். God according to the man's heart he gives the returns. அப்போ ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை அவர் பார்க்கிறபடினால God sees the heart of man. நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, what we must do, நாம் அப்படியாக நம்முடைய இதய கதவை நாம் திறந்து கொடுக்க வேண்டியதாக we இருக்கிறது. have to open our hearts. நம் இருதயத்திலே சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள், what all that we have accumulated in our heart, மனதிலே நாம் மறைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள், all the secrets and covering within us, ரகசியங்கள், all the secrets, அவநம்பிக்கைகள், all the unbelief, இப்படிப்பட்ட காரியங்களே நாம் அப்படியாக நம்முடைய மனதுடைய கதவை நாம் திறந்து ஆண்டவரிடத்துல நாம் ஒப்படைக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். all these things we have to reveal it to God and openly. ஆகையால் தானே நாம் உபாகமம் 10வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். According to Deuteronomy 10:16 we read, உங்கள் இருதயத்தின் நுனித்தோலை விருத்தி சேதனம் பண்ணுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். God says that we have to circumcise our heart, that then only we can obey and walk in the way of the Lord. நம்முடைய இருதய கதவை நாம் திறந்து எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்தில் நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம்
நாம் ஆண்டவரிடத்துல மனம் திறந்து நாம் பேசுகிற பொழுது, when we open our heart's door and reveal everything to God and we speak to Him, ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார், அதிலிருந்து விடுதலையும் கொடுக்கிறார். then God helps us and relieves us from our problems. நம்முடைய இருதயமாகப்பட்டது எப்படியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, How our heart is designed. பயிர்களையும் விதைகளையும் விளை வைக்கக்கூடிய நிலத்தை போல காணப்படுகிறது நம்முடைய இருதயமாக. Our heart is designed in such a way that it can grow any type of seeds. அப்ப பாருங்க, அந்த நிலத்திலே நாம் நல்ல விதையும் போட்டு அதை நாம் வளர்க்க முடியும். Either we can sow a good seed and we can grow, அந்த கெட்ட விதையிலும் அதில் விழுந்து அப்படியாக அது வளரும். or else we can sow a bad seed and bad seed will grow. ஆனா நீங்க பார்க்கக்கூடிய காரியம், எந்த விதையை நாம் விதைக்கிறோமோ அதை நாம் அப்படியாக நாம் அறுவடை செய்வோம், அதை நாம் பார்ப்போம். Whatever we sow, that we will reap. ஆகையினால் தானே நாம் லூக்கா 6வது அதிகாரம் 45வது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். According to Luke 6:45 we read, இருதயத்தின் நிறைவினால் அவன் வாய் பேசும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். for out of the overflow of the heart the mouth speaks. அநேக நேரத்தில் நாம் அப்படியாக நாம் சில சமயங்கள நாம் மனிதர்களிடத்தில் நாம் நடிக்கலாம். Many times we may act with the people. மனிதன் பார்க்கவில்லை என்று நாம் யோசிக்கலாம். We may think the people are not watching us. நாட்கள் வரும், but the days will come. ஒரு நாள்ல அதனுடைய தன்மையை இது காண்பிக்கும். என்ன மாதிரி விதையை நாம் வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய இருதயத்தில் என்பதை அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய. One or the other day that thing will reveal us. அப்போ கீழே அது அப்படியாக அது கீழே அப்படியே நம்ம வாசிக்கும் போது, if you read like continually there, ஆகையினால் தானே நாம் சங்கீதம் 51வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கும் போது, according to Psalms 51:10-12, தாவீது இப்படியாக அவர் ஆண்டவரிடத்துல மன்றாடுகிறார். David pleads with the Lord. தேவனே, he cries out to God, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், to create in me a clean heart, நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று தாவீது அப்படியாக ஆண்டவரிடத்துல கதறுகிறார், மன்றாடுகிறார். he pleads, he cries out to God to create in him a clean pure heart, because he knows that without a pure heart he cannot please God. ஏனென்றால் அப்படியாக அக்கிரமம் அநியாயம் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்முடைய இருதயத்திலே நாம் கொண்டிருப்போம் என்றால் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த முடியாது, ஆண்டவரோடு நாம் சரியான உறவு கொள்ள முடியாது. If we have cruel and wicked heart, we cannot please God. ஆகையினால் தானே அப்போஸ்தலர் 13வது அதிகாரம் 22வது வசனத்துல நாம் அப்படியாக பார்க்கிறோம். According to Acts 13:22 we read, அங்க தாவீதை குறித்துதான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். there God testifies about David. அப்ப அங்க நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, what we see there, ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக கண்டே, எனக்கு சித்தமானவளெல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம். I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. நான் யோசிக்கக்கூடிய காரியங்கள், whatever I think, எனக்கு விருப்பமான காரியங்கள், whatever I love, எனக்கு பிடித்த காரியங்கள், whatever I like, இவையெல்லாம் தாவீது செய்வான் என்று ஆண்டவர் அங்க சாட்சி கொடுக்கிறார். all these things David would do. God testifies. ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்துல in this morning, ஒருவேளை தாவீதினுடைய இடத்துல நம்முடைய பெயரை நாம் வைத்து, if we were to be in the place of David, ஆண்டவர் நம்மை குறித்து தான் இந்த காரியத்தை சொல்வாரா? யோசித்து பார்ப்போம். we think that if God going to tell or testify about us, என்னுடைய மகன் நான் யோசிக்கிறபடி, அதாவது எனக்கு ஏற்றவைகள் எல்லாம் செய்வான் என்று ஆண்டவரால சொல்ல முடியுமா? ஒருவேளை நாம் அப்படியாக நம்முடைய பேரை அந்த இடத்துல வைக்க முடியுமா? யோசித்து பார்க்கலாம். see, if God will testify about us, my son he will do all that which pleases me. என்ன அற்புதமான சாட்சியை நாம் இங்க பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே தாவீதை குறித்து அங்க சாட்சி கொடுக்கிறார். What a wonderful testimony God has given about David here. தாவீது ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவன் சரியாய் நடந்தான். David's heart was right in the sight of the Lord. தேவனை அவன் பிரியப்படுத்தி வாழ்ந்தான். And he pleased God and he did. ஆகையினால எசேக்கியேல் 36வது அதிகாரம் 26வது வசனம் நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, Ezekiel 36:26 if you see, இங்க ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அவர் கொடுத்தார். God gives a covenant here. என்ன காரியம் என்று பார்க்கும் பொழுது, உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு
கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் இங்க ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கிறார். I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. அப்ப மனுஷனுடைய இருதயத்தை ஆண்டவரால மாற்ற முடியும். Only God can change a man's heart. இன்னைக்கு அநேகம் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுங்களா? Many of them tells these days, என்னிடத்துல அநேக கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கு, I have many bad habits. என்னால மாறவே முடியல அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க. But many of them think I cannot change. ஆனா ஆண்டவர் தான் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை மாற்ற முடியும். But only God can change. ஆகையால ஆண்டவர் செய்த கூடிய காரியம் எப்படி ஆண்டவருடைய வாக்குறுதி நிறைவேற்றுகிறார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, How he fulfill his covenant. அப்போ பாருங்க, இஸ்ரவேலுடைய இருதயமாகப்பட்டது விக்கிரக ஆராதனையிலும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமையிலும் மிகவும் நெருங்கி, அதாவது பிடிபட்டு கொண்டிருந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது. The people of Israel were hard-hearted, become rebellious, idolatries, and they were against God. முழு மனித இனமே பாவத்தினுடைய சேற்றிலே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய காரியமா இருக்கிறது. The whole humanitarian race were fully soaked in sin. அது மாத்திரமல்ல, அவனுடைய இருதயமாகப்பட்டது, அவனுடைய யோசனைகள், அவனுடைய ஆசைகள் எல்லாம் கெட்டு போய் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியமா இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல All the what they liked was filth and all wickedness. பெருமையும் அப்படியாக மேட்டிமையான காரியமும் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்சத்துல They had filled with pride and boastfulness. தேவனுடைய கிருபையினால, But by God's grace, அவர் வாக்கு கொடுத்தார், He promised நான் புது இருதயத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் to give us a new heart. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, Think. ஒருவேளை நாம் ஆண்டவருக்கு விரோதமா எவ்வளோ காரியங்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் இருந்தாலும் கூட, If many things that we are against God in our heart we have, ஆண்டவருடைய கிருபையினால, only by God's grace, ஆண்டவருடைய இரக்கத்தினால, by God's mercy, ஆண்டவர் நமக்கு அந்த காரியத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு விடுதலை கொடுத்து வருகிறார். God is giving us deliverance from each and everything what we have. ஆகையினால் தானே ஆண்டவர் இப்படியாக சொன்னார், That's what God says. உன்னுடைய பழைய இருதயத்தை நான் மாற்றி புதிய இருதயத்தை நான் உன்னிலே சிருஷ்டிப்பேன், அந்த இருதயமாகப்பட்டது உணர்வுள்ள இருதயமாகவும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய இருதயமாய் மாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் அந்த காலகட்டத்திலே வாக்கு கொடுத்திருந்தார். God gave a covenant that God said that He would replace the heart of stone to the heart of sensitivity to the Lord and responsive to His word. அப்ப இந்த காரியம் எப்படி நிறைவேற்றுகிறார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, How He fulfills these things. இந்த காரியமாகப்பட்டது இந்த குறிப்பிட்ட இந்த சந்ததியின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில ஜீவனை கொடுப்பதன் மூலமாக புதிய இருதயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக ஆண்டவர் அப்பொழுது அந்த நாட்களில் அவர் வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தார். This wonderful promise to humanity was to come through the nation of Israel. யாரெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தங்களுடைய வாழ்க்கையில சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, all accept the Lord as a personal savior. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில ஜீவனை விட்டதை விசுவாசித்து தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவருடைய இருதயமாகப்பட்டது புதுப்பிக்கப்படுகிறதாய் காணப்படுகிறது. Who all repented from the sin and they believe that the Lord Jesus died for them on the cross of Calvary and rose again for them. ஆகினால He gives a life to them. இந்த கால நேரத்துல This morning, எப்படிப்பட்ட இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார்? what kind of a heart does God likes? 7 காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். We see 7 things here. அப்போ எப்படிப்பட்டதான இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்றால், God likes a heart. இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார், இருதயத்தை விரும்புகிறார். There are these things what God is going to do. என்னென்ன? முழு உள்ளத்தோடு நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடிய இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Trust Him wholeheartedly. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். In Proverbs 3:5 we read. அரைகுறையான நம்பிக்கை ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. He doesn't like half-heartedness. அப்ப முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவரே நாம் நம்பிக்கையா கொண்டிருக்கும் போது அந்த மாதிரி இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். He likes to trust Him wholeheartedly. இரண்டாவது காரியம், Secondly, முழு உள்ளத்தோடு அவரை பின்பற்றக்கூடிய இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும்.
அதை எங்க வாசிக்கிறோம்? Secondly, follow him wholeheartedly. 1 ராஜாக்கள் 14:8 நாம் வாசிக்கிறோம். 1 King 14:8 we read. மூன்றாவதாக Thirdly, முழு உள்ளத்தோடு அவரிடத்தில் அன்பு கூடியவர்களா இருக்கக்கூடிய இருதயத்தை ஆண்டவர் விரும்புகிறார். love him wholeheartedly. அதை நாம் உபாகமம் 30:6 வாசிக்கிறோம். மத்தேயு 22:37 நாம் வாசிக்கிறோம். Deuteronomy 36 we read and Matthew 22:37 we read. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, முழு உள்ளத்தோடு அவரை தேடக்கூடியவர்களுடைய இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறார். seek him whole heart. இந்த உலகத்தை நாம் தேடி, இந்த உலக காரியங்களையும் தேடி அவரையும் தேடுகிற பொழுது அது அந்த தேடுதல் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அது அறக்குறையான தேடுதலாய் காணப்படுகிறது. We are searching this world and we search the Lord and we do everything that is half-hearted. அதை நாம் உபாகமம் 26:16 நாம் வாசிக்கிறோம். We read it in Deuteronomy 26:16. அது மாத்திரமல்ல, முழு உள்ளத்தோடு அவரை துதிக்க கூடியவர்களுடைய இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். Praise him wholeheartedly. அது மாத்திரமல்ல, அதை எங்க நாம் வாசிக்கிறோம்? சங்கீதம் 86வது அதிகாரம் 12வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். We read that in Psalms. நாம் துதிக்கக்கூடிய துதி முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரை துதிக்கக்கூடிய துதியா இருக்க வேண்டும். Praise what we praise, it should be wholeheartedly. அதை தான் இந்த காலை நேரத்துல நாம் செய்தோம். That's what we did in the morning. ஏழாவதாக, 7th, முழு உள்ளத்தோடு அவரை சேவிக்கக்கூடிய இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். we have to serve him wholeheartedly. ரெண்டு எஜமானுக்கு நாம் ஊழியம் செய்ய முடியாது. We cannot serve two masters. அப்ப முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவரை நாம் சேவிக்கக்கூடிய இருதயமா இருக்க வேண்டும். We have to serve wholeheartedly. இப்படியாக 7 காரியம், 7 இருதயம், இப்படிப்பட்டதான வித்தியாசமான 7 இருதயம் கொண்டிருக்கக்கூடிய இருதயமா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட இருதயத்தின் மேல அவர் விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார். God is pleased with all the 7 things. முழு உள்ளத்தோடு நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும். முழு Wholeheartedly. உள்ளத்தோடு அவரை பின்பற்ற வேண்டும். Follow him wholeheartedly. முழு உள்ளத்தோடு அவரிடத்துல நாம் அன்பு கூற வேண்டும். Love him முழு wholeheartedly. உள்ளத்தோடு அவரை நாம் தேட வேண்டும். Seek him wholeheartedly. முழு உள்ளத்தோடு அவருடைய வார்த்தையை காத்து கொள்ளக்கூடிய இருதயமா இருக்க வேண்டும். Keep his word wholeheartedly. முழு உள்ளத்தோடு அவரை துதிக்கக்கூடிய இருதயமா இருக்க வேண்டும். Praise him wholeheartedly. முழு உள்ளத்தோடு அவரை சேவிக்கக்கூடிய இருதயமா இருக்க வேண்டும். Serve him wholeheartedly. இப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் ஆண்டவர் பிரியம் கொண்டிருக்கிறார். God is pleased with this sort of a heart. ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்துல This morning, புது இருதயத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் as we have received a new heart, என்ன மாதிரியான விதையை நாம் அனுதினமும் நாம் விதைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய இருதயத்துல? what sort of a seed that we are sowing in our heart every day? என்ன மாதிரியான விதையை நாம் நம்முடைய இருதயத்துல விதைத்து வைத்து இந்த காலை நேரத்துல நாம் இந்த ஆண்டுடைய பிரசன்னத்துல நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். What sort of a seed that we have sown in our heart this morning? என்ன மாதிரியான விதை நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதோ அது அதனுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்தும். Whatever the seed that we have sown, it will reveal, it will reap. ஒருவேளை கசப்பான விதை நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா? If we have bitterness that we have reaped in our heart, ஒருவேளை கோபமான விதை நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா? if we have anger that we have sown in our ஒருவேளை heart, பெருமையான விதை நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா? if we have sown the selfish seed, ஒருவேளை தன்னலம் கொண்ட சுயநலம் கொண்ட விதை நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா? என்னையே குறித்து நான் யோசிக்கிறது, thinking about ourselves, என்னுடைய காரியத்தையே குறித்து நான் யோசிக்கக்கூடிய only காரியம். thinking about all that belongs to ஒருவேளை us. கீழ்ப்படியாமையின் விதை என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா? If you have sown the disobedient seed, ஒருவேளை அவிசுவாசம் கொண்ட விதை என்னுடைய இருதயத்தில் if இருக்கிறதா? you have unfaithful seed, ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான விதை என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்குமே என்றால் these sort of a seed if we have in our heart, அதையே நம்மளால erase பண்ண முடியும், அதையே நாம் அழிக்க முடியும். we can remove it. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல நாம் அமர்ந்து, If you are sitting in midst, ஏசப்பா என்னை மன்னியும் சாமி, Lord, you forgive me. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும், Lord, you help me. ஆண்டவரே இந்த மாதிரியான காரியங்களிலிருந்து ஆண்டவரே எனக்கு விடுதலை கொடும் என்று ஆண்டவரிடத்துல நாம் கேட்கும் பொழுது, God, deliver me from all these things. மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது When you ask forgiveness, ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார். God is there to help us. ஆகினால இதையும் ஆண்டவரால் தான் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். Only He can help us in அப்போ all these. நாம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கக்கூடிய இன்னொரு காரியம் என்ன? What else we can ask from the Lord? ஆவியின் கனி, ஆவியின் விதைகளை
ஆவின் கனி கொடுக்கக்கூடிய விதையை ஆண்டவரிடத்துல நாம் கேட்க வேண்டும் அனுதின வாழ்க்கையில். have to ask for the fruit of spirit. அப்போ அப்படியாக ஆவிக்குரிய கனிகள் இந்த பூலோகத்துல நாம் எதற்காக கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். For what we have to give this fruit spirit for the build the kingdom of God. ஆகையால ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்துல This morning இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் whoever we are hearing this, எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டவருக்கு all knowing God, ஒருவேளை தங்களுடைய இருதயத்தில் இடம் கொடுக்கவில்லை என்றால் if they are not given him இன்றைக்கு ஆண்டவரை நோக்கி, ஆண்டவரே என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் சாமி, today let them pray that Lord forgive me, ஆண்டவரே நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன், Lord I trust you, ஆண்டவரே எனக்காக நீ சிலுவையிலே ஜீவனை விட்டீர், Lord you died for me on the cross என்னுடைய of Calvary, பாவத்திற்காக என்னுடைய அக்கிரமத்திற்காக நீர் எனக்காக நீ சிலுவையிலே ஜீவனை விட்டீர் என்பதை விசுவாசித்து ஆண்டவரிடத்துல தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் புதிய இருதயத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கும். Whoever confess this sin and ask forgiveness with the Lord, God gives them a new heart. ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் To this morning, whoever are hearing this message, ஆண்டவருக்கு நாம் அப்படியாக நம்முடைய இருதயத்தை முழுமையாக கொடுக்காத பட்சத்தில், if you are not given your heart fully to the Lord, இந்த கால நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு நாம் முழுமையாக நம்முடைய இருதயத்தை நாம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். but this morning let us all give ourselves to the Lord. ஏனென்றால் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கக்கூடியவர் அவர். God sees our heart. நம்முடைய இருதயத்தில் தோன்றக்கூடிய காரியம் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கக்கூடியவர். God knows everything what we have in our heart. ஒருவேளை மனுஷருக்கு முன்பாக மனுஷரை திருப்திப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்பார்கள் என்றால், maybe if their man pleases, if they listen to this message, இருதயத்தை பார்க்கக்கூடிய ஆண்டவருக்கு முன்பாக, the God who sees the heart in front of him, ஆண்டவருக்கு முன்பாக உண்மையாகவும் உத்தமமாக வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். God wants you all to live faithfully, righteously before the Lord. தாவீதை குறித்து ஆண்டவர் சாட்சி கொடுத்தார். God testified about David. நான் விரும்பக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவன் அவன் என்று. David would do whatever I think. ஆகினால அது மாத்திரமல்ல, not only that, கடைசியாக மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். Matthew 5:8 we read, ஆண்டுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, God's word says, இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். The person who are having a clean heart, they are blessed. இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். The person who has a clean heart, they are blessed. அவர்கள் தாமே தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம். They only can see the Lord. ஆகையால இந்த பூலோகத்துல in this world, இந்த பூலோகத்துல நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால், ஆண்டவர் விரும்பக்கூடிய காரியங்களை நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால், if you want to please the Lord and if you want to live accordingly, நம்முடைய ஆண்டவருக்கு நாம் முழு இருதயத்தை நாம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். we have to surrender our hearts to the Lord. ஆகையால தான் நீங்க பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டு வரை நீங்க வாசிக்கும் போது முழு இருதயத்தை பேசும் பொழுது முழு என்ற அந்த வார்த்தையாகப்பட்டது உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Ever since from Genesis to New Testament, we see whenever God speaks about the heart, talks about full heart. அப்போ முழு இருதயத்தை நாம் ஆண்டவரிடத்தில் சமர்ப்பித்து அவர் யோசிக்கிறபடி நாம் வாழுகிற பொழுது, when we surrender the whole heart to him and then we live, பாக்கியவான்களாய் பூலோகத்தில் நம்மளால வாழ முடியும். we will be living blessedly. ஆகினால் தானே மனுஷன் பார்க்கிற விதமாய் நான் பாரேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். That's what God tells. I don't see the way man looks. மனுஷன் முகத்தை தான் பார்க்க முடியும். Man only could see the face. கர்த்தரோ நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார். But God searches our heart and he knows our heart. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துவாராக. God may bless us and he guide us. God is interested in your heart, and God is not interested in your outward appearance or God is interested in God is not interested in what you have. Maybe you have lots of money or you may have gold. God is not interested in all that. God is interested in you. He's asking your heart this morning. Will you give him his heart? Will you give him your heart to him this morning?
And God has come into this world to save us, to redeem us from the eternal death. Let us sing this song. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவை சுமந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவை சுமந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தார் ஐயா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தார் ஐயா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. எந்த இயேசுவே, எந்த இயேசுவே, எந்த இயேசுவே, எந்த இயேசுவே. தங்கத்தை கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. பாடுவோம். தங்கத்தை கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. எந்த இயேசுவே, 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 எந்த இயேசுவே. கண்களை மூடி ஒரு கணம் அமைதியாக தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாய் கடந்து போவோம். கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுகிறார், நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மோடு பேசுகிறார், நாம் சீர்பட விரும்புகிறார், நாம் மகிழ்ச்சியா இருக்க விரும்புகிறார். தேவனுக்கு முன்பாக நாம் சீராய் நடக்க விரும்புகிறார். அதற்கு இருதயம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் பார்த்தோம். நம் இருதயத்தை பார்க்கிற ஆண்டவர் இந்த காலையில வேதவசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நம்முடைய இருதயம் சுத்தமாக பரிசுத்தமாக ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம். ஜெபிப்போம். பரலோகத்தின் தெய்வமே, இந்த அருமையான நாளிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை வெளியே வந்து கட்டடத்திலே ஒன்றாக கூடி உம்மை தொழுது கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தங்கள் இல்லங்களிலே இருந்து திருச்சபையோடு ஆவியிலே இணைந்து உம்மை ஆராதித்து தொழுது கொள்ள கொடுத்த இந்த சமயத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தையை கேட்க திருச்சபையோடு இணைந்து நடக்க உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரம் முழுவதும் இதுவரைக்குமாக எங்கள் அருமையான பிள்ளைகளே பலவித பயங்கர விபத்திலிருந்தும் ஆபத்திலிருந்தும் இந்த கொடிய நோயிலிருந்தும் எங்கள் பிள்ளைகளை தப்புவித்து காத்து வருகிறீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இனி வரும் நாட்களிலும் கூட ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த பூலோக மக்களின் ஆண்டவரே கண்களுக்கு முன்பாக
உப்பாக விளக்காக கர்த்தரை அணிந்திருப்பதை, கர்த்தரை கொண்டிருப்பதை மக்கள் காணட்டும் ஆண்டவரே. உடைய மகிமையை காணட்டும் ஆண்டவரே. உடைய கிருபையங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறதை காணட்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தர் எவ்வளவு பராக்கிரம் உள்ள, அன்புள்ள, கிருபையுள்ள, வல்லமையுள்ள, காக்கும் கர்த்தர் என்பதை மக்கள் உணர்ந்து மனம் திரும்பி உடைய பாதத்தில் வந்து சரணடைய நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த வேளையில விசேஷமாக எங்கள் தேசத்திற்காக திருச்சபையின் மக்களாகி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கொடிய நோய்க்காக, நோயிலிருந்து விடுபட அதற்காக ஆண்டவரே ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கூடிய சீக்கிரத்தில் சரியான வைத்திய முறையை ஆண்டவரை கண்டுபிடித்து, மருந்தை கண்டுபிடித்து மக்கள் சுகம் பெற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் திருச்சபையின் மக்களை ஒவ்வொருவரையும், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும், இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய உடைய பிள்ளைகளை உடைய கிருபை சூழ்ந்து இந்த பூலோக மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்தரணும். உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். எல்லா மகிமையும் கனத்தையுமே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே, ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில்